गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जानुआरी 4 तारिख रविवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 ओडिशा देखिबो नुआ आंचलिक दल आभास देले मोहम्मद मोकिम। नुआ आंचलिक दल गठन नहीं मोहम्मद मोकिमको इशारा पर ओडिशा राजनीति रे सृष्टि होईछि कंपन। युव नेतृत्व को नहीं नुआ दलर भविष्यतर नक्शा आंकिछंती मोकिम। प्रच्छद पटरे रही अनेक बड़ चेहरा हेले नुआ आंचलिक दल हेले पुराना दल किए छाड़े ताहाकु नहीं तीन प्रमुख दल मध्य सन्देहरे वातावरण। गत किछि दिन हेब कांग्रेसर बहिष्कृत नेता मोहम्मद मोकिमको राज्यर वरिष्ठ नेतांक सह कवाटकिला बैठक नुआ आंचलिक दल गठन चर्चा को जन्म नहीं। शनिवार यही चर्चा को बल देइछंती मोकिम। सीधासलख कहते सुजोग अपेक्षार युववर्ग जोगाजोगे अच्छा बीजेपी और बीजेडी विकल्प चाहूँगी ओडिशा। मोकिमको सह स्वर मिलाई वरिष्ठ नेता सौम्य रंजन पट्टनायक कहते ओडिशा रे कहीं नुआ दलर आवश्यकता पड़ुछि से नहीं राजनैतिक दल आत्मसमीक्षा करने दरकार। नंबर 2 रेकर्ड भांगुछि ओडिशा चिंता बढ़ाऊँगी वायु प्रदूषण। बिगुड़ुछि वायुर मान प्रदूषण रे रेकर्ड भांगुछि ओडिशा। देशर सर्वाधिक प्रदूषित 4टी सहर भितर ओडिशार 3टी सहर रही। एपटे प्रदूषण रे नुआ दिल्ली को टपिछि भुवनेश्वर। दिनकू दिन वायुर गुणवत्ता बा AQI खराब होथिबारु चिंता प्रकट करिसंती परिवेशविद। देशर सबुठु अधिक प्रदूषित सहर 4टी तालिकार ओडिशार 3 नंबर सहर। आज अपराह्न 4टारे विकसित बुलेटिन अनुसार 332 AQI सह तालचेर भारतर सर्वाधिक प्रदूषित सहर। द्वितीय स्थान रही बारिपदा जार AQI रही 324। सेपरी अनुगुल रे वायुर गुणवत्ता 321 थिबा बेले तृतीय स्थान रही। एपटे गत सप्ताह हेलाणी क्रमागत भाव राजधानी भुवनेश्वर रे AQI 300 उपरे रहुछि। आज सकाळ भुवनेश्वर रे वायुर गुणवत्ता मान 303 थिबा बेले अपराह्न रे 294 थिला। नंबर 3 बांग्लादेश रे गला चतुर्थ हिंदू को जीवन छुरा माड़ पर निआं लगाई देइथिले हिंसाकारी। दीपुचंद्र दास अमृत मंडल बजेन्द्र विश्वास आउ एबे खोकन चंद्र दास बांग्लादेश रे आखि बुझिले आउ जणे हिंदू। निकटरे खोकन को संघबद्ध आक्रमण करने सह तांको छुरी भूसीथिले दुर्बृत्त। केवल सेतिकी नुहे निआं पेट्रोल ढाली निआं मध्य लगाइथिले। जीवन बंचाइबाकू जाई निकटरे थिबा एक पोखरीरू डेई पड़े खोकन। 2 दिन धरी जीवन मरण सह संघर्ष करने पर चली जाइछि तांको जीवन। सेपटे बांग्लादेश थिबा हिंदू को खोजी खोजी धमक चमक देउछंती हिंदू विरोधी। नंबर 4 दिल्ली वायु प्रदूषण साजिला सुपर बग व्यापीबार कारण। राजधानी दिल्लीर प्रदूषित वायु एवं केवल निश्वास प्रश्वास कष्ट देउना बरं यह शरीर में आंटीबायोटिक प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाउथुबा सुपर बग व्यापीबार कारण साजिछि। जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार दिल्लीर वायुमंडल में अत्यधिक परिमाणर आंटीबायोटिक रेसिस्टांट जीन मिली। यार अर्थ ହେଉଛି साधारण संक्रमण पर व्यवहृत होउथिबा औषध बा आंटीबायोटिक आउ रोगी शरीर में काम करूना। विशेषकर हस्पिटाल एवं अपरिष्कार नाल नर्दमा निकटवर्ती अंचल में यह विपद अधिक रही। वायु माध्यम यही सुपरबग गुड़िक सुस्थ लोकों शरीर को प्रवेश करुथिबारु गंभीर स्वास्थ्य संकट भाव उभा होइछि। वैज्ञानिक मानक अनुसार जदि यह रोका न जाए तेबे भविष्य में सामान्य रोगर चिकित्सा करने मध्य असंभव हो पड़िबो। नंबर 5 आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना नुआ रूप पाइब लोकसेवा भवन। राज्यर मुख्य प्रशासनिक केन्द्र लोकसेवा भवन खूब शीघ्र एक नुआ रूप में नजर आसिब। संपूर्ण लोकसेवा भवनर पुनः विन्यास कराजिबा नै सरकार प्रस्तुति आरंभ करिसेंती। ए संपर्क में सूचना दे आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसेंती जे एही प्रकल्प पई विस्तृत प्रकल्प रिपोर्ट प्रस्तुत हो सारिछि एवं मुख्यमंत्री मध्य एहाकू अनुमोदन करिसेंती। एही नवीकरण योजना रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण दिग हेउछि अत्याधुनिक अंडरग्राउंड पार्किंग व्यवस्था। लोकसेवा भवन परिसर में गाड़ी पार्किंग समस्यार समाधान पई बेसमेंटर तलकू तल 3 महला विशिष्ट स्मार्ट पार्किंग निर्माण करा। पार्किंग स्थल में एका संगे 573टी कार रहिबा भली व्यवस्था करा जाउछि। नंबर 6 पांड्यान विरुद्ध में तदंत आरंभ क्राइम ब्रांच पक्षर अभियोगकारी सुरेंद्र पाणिग्राही को नोटिस।
ପୂର୍ବତନ 5T ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନିୟମରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପ୍ରଥମେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2024 ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। BNSSର ଧାରା 94 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ DSP ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗୌଡ଼। ନମ୍ବର 7, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବଡ଼ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର, 14 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା, ନିପାତ ହେଲେ 14 ଜଣ ମାଓବାଦୀ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସୁକମା ଓ ବିଜାପୁର ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ 14 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ମିଳିତ ଅପରେସନ ବେଳେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସୁକମା ଓ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା 2ଟି ପୃଥକ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ସୁକମା SP କିରଣ ଚାଭାନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା ରିଜର୍ଭ ଗାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରୁ ଏହି ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିସ୍ତାରାମ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ପାଲଡ଼ି ଓ ପଟକପଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପାମଲୁରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଗୁଳିରେ 12 ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଣ୍ଟା ଏରିଆ କମିଟିର ସଚିବ ମଙ୍ଗଡୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ନମ୍ବର 8, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର ମାଘ ମେଳା, ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଧର୍ମନଗରୀ ପ୍ରୟାଗରାଜର ପବିତ୍ର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ କୂଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଘ ମେଳା। ଆଜି ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭ ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଆସ୍ଥାର ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ମାଘ ମାସରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ସ୍ନାନ ଏବଂ କଳ୍ପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ସମାପ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହିତ ମାଘ ମେଳାରେ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା କଳ୍ପବାସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା କଳ୍ପବାସୀମାନେ ସଙ୍ଗମ କୂଳରେ ତମ୍ବୁ ଗାଡ଼ି ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କଳ୍ପବାସ ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଦିନକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ଓ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ମେଧାବୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ବାହାରିବ 14ଟି OSS ଓ 113ଟି ORS ପଦବୀ। OCS ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ବାହାରିବ OS ORS ପଦବୀ। 151ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ OSPକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପଦବୀ ନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ 18 ମାସରେ ପ୍ରାୟ 40,000 ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବ ସେସବୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ୟୁଟର୍ନ। 2025 ମେ ମାସରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସୈନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ଶ୍ରେୟ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ପରେ ଚୀନ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କରାଇଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲା। ଏହି ପୂରା ଖେଳରେ ସବୁଠି ରୋଚକ ଭୂମିକା ପାକିସ୍ତାନର ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହି କାମ ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଏବେ ସ୍ୱର ବଦଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନର ସେହି ଦାବି ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବେଜିଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଭୂମିକା କଥା କହିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଅନ୍ଦ୍ରାବି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚୀନର ଦାବିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଦ୍ରାବିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମେ 6ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଚୀନର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଲଗାତାର ପାକିସ୍ତାନ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲା। ନମ୍ବର 11, ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ। ବିଶ୍ୱର ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜଧାନୀ
କାରାକାସରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। କାରାକାସରେ ଥିବା ନୌସେନା ଘାଟି ଉପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ପେଣ୍ଟାଗନ ନୌସେନା ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜଧାନୀ କାରାକାସରେ ଅତି କମ୍ରେ 7ଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ସହର ସାରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆରାବିଆ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଏବଂ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ କାରାକାସରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅନେକ ବିମାନ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ବି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 12, 50ଟି ସହରକୁ ବ୍ୟାପିଲା ଇରାନର ହିଂସା। ବିଭକ୍ତକାରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସଂଘର୍ଷରେ 8 ଜଣ ମୃତ। ଇରାନରେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମନେଇଙ୍କ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ରାଜପଥକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ, ସେଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଡିକ୍ଟେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ ବୋଲି ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା 50ରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ବ୍ୟାପି ସାରିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଆଁ, ଯାହା ଇରାନର ଇସଲାମିକ ଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଭକ୍ତକାରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସଂଘର୍ଷରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ତୀବ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ଏବେ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଖୋଲା ବିରୋଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମସାଦ, ଇସ୍ଫାହାନ ଏବଂ ତାବ୍ରିଜ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଜାଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13, ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗଳିଲା ମୁଣ୍ଡ, ପୁଣି ଜୀବନ ନେଲା ଆମ ବସ୍। ସମୟ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11ଟା। ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୂପାଲି ଛକ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଅଟକିଥିବା ଅଟୋକୁ ପଛପଟୁ ହଠାତ୍ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଲା ଆମ ବସ୍। ଆଉ ଘଟିଲା ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଗଲା ଅଟୋ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଚାଲିଯାଇଛି ଅଟୋ ଚାଳକ ବିଷ୍ଣୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅଟୋରେ ବସିଥିବା 3 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ବି 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ପଟୁ ବାଣୀବିହାର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ଅଟୋ। ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଅଟକିଥିଲା। ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଏକ ସ୍କୁଲ ବସ୍। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କାଳ ରୂପରେ ପଛପଟୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଆମ ବସ୍, ଆଉ ଅଟୋଟିକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। ଆମ ବସ୍ ଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଆମ ବସ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ। ନମ୍ବର 14, ବିବାଦ ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ଛତିଶଗଡ଼। ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି କଲମା ବ୍ୟାରେଜରୁ 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। କଲମା ବ୍ୟାରେଜରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ପାଣି ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଗରୁ ମସୁଧା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ କଲମା ବ୍ୟାରେଜରେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ କିପରି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ବାଲିବନ୍ଧ ତିଆରି କରୁଛି ସେ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ବାଲିବନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଧ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କଲମା ବ୍ୟାରେଜରେ ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଗେଟ୍ ଆଜି ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 15, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା। ନୂଆବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 11 ଜାନୁଆରୀରୁ 3ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 5ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। T20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇସାରିଛି। ସେପରି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 3 ଦିନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଶୁଭମ ଗିଲ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଆଘାତ କାରଣରୁ ଶୁଭମ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସେହି ସିରିଜକୁ ଭାରତ 2-1ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ଶୁଭମଙ୍କ ସହ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟାର ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରେୟସ ସେତେବେଳେ ସିରିଜରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।